مسیح یسوع کے بابرکت جلال الفتح نام میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ دکانداروں کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو پہلا ایک ریفرنس دیا تھا اس کا، فرسٹ کرنتھیو پہلا باب اس کی 11 سے 13 تک، مطلب آپ جتنا پڑھیں اتنا آپ کے لیے کم ہے۔ آج ہم بات کریں گے تموتھیوس کے پہلے خط میں کہ کلیسیا کا سربراہ یا خادم کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ یہ آیت میں پکچر بھی لگا رہا ہوں، وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، اور آڈیو بھی لگا رہا ہوں، وہ بھی ذرا سنیں۔ تموتھیوس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط، تیسرا باب۔ کلیسیائی رہنما۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ کلیسیائی مددگار۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ بڑا بھید۔ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید پڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سنا، اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی فادر، پادری، بشپ، یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، ان تمام لوگوں میں یا ان تمام لوگوں کا جو ہے کچھ اس طرح کے کام ہیں، یہ کچھ ببلیکلی اگر یہ خود کو خدا کے خادم کہتے ہیں تو خدا کے حکموں پر چلنا ہی ان کا فرض ہے، خود بھی چلیں اور ہمیں بھی بتائیں۔ اور جب یہ خود نہیں چلتے یا یہ ان چیزوں کو خود نہیں کر رہے ہوتے پورا، ہمیں کیا بتائیں گے یہ؟ جب ان لوگوں کو خود کچھ نہیں پتا، یا فرض کریں میں مان لیتا ہوں انہیں پتا ہو، تو ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ہمیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اگر یہ صحیح بیبلیکلی چیزیں بتائیں گے تو ان کی اپنی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ خدا کے کلام سے یا خدا کے حکموں سے واقف ہو، یا وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے والے جو عوام کی جو بہتری کے چیزیں ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں اور پولیٹیشنز میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، یہ جتنی مذہبی یہ ہے نا، یہ سارے ان میں اور پولیٹیشنز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری قوم کے جو برے حال ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ ساری چیزیں اس لیے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ خود پڑھیں، دیکھیں ہمارے باپ دادا تھے یہاں، کچھ اس وقت کے زمانے میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
تو वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो था उनके साथ चले, उनको पता नहीं था। लेकिन आजकल आप लोग तो माशाल्लाह से हर बच्चा हर घर में पढ़ने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो आप लोग अपने माँ बाप को भी समझाएं। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल होता है जब हम अपने माँ बाप से इस तरह की बातें करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे वो एग्री नहीं हो रहे होते। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे मैं ये चीज़ें बोलता था, बोलते हैं तू कौन सी बातें कर रहा है यार, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मैं आपको एक और छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हमारे न्यू कराची में चर्च है, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, तो YMC का चर्च है वहाँ पे। तो मैंने जब उनको बताया कि यार आप ये सारी चीज़ें चर्च में बताया करें, तो वो मुझे कह रहे यार हम लोगों को बताते हैं, लोग समझते नहीं है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोगों को बताएं लोग समझे ना। कह रहे ऐसा करना, तुम इतवार को आना, हम इतवार को जो है ना तुम्हें दिन देंगे, तुम जो है ना तलावत करना और सारी चीज़ें बताना। मैंने तो हफ्ते को फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं यार हम किसी मीटिंग में, इस दफ़ा हमारे चर्च में कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो मुझे उसके बाद उन्होंने नहीं बुलाया। तो मेरी अम्मी अब्बू जब वो चले गए, तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि यार ये जो तू आयतें बता रहा है, ये तो कभी किसी चर्च में हमें किसी ने बताई नहीं है। तो ये जो है ये जानबूझ के ये लोग इस तरह के काम करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोगों को पता ही ना चले, और बाद में ब्लेम भी हमें कर रहे होते हैं ये। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों को अपने बच्चों के लिए खुद 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 पढ़ें, खुद समझाएं उन्हें। हाँ जी, वो वाक़या इस तरह था कि मैंने उन पादरी साहिबान को बोला कि यार ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप जाके चर्च में जो है ना लोगों को बताया करें, ताकि लोगों को पता चले। तो हमारे जो बच्चे जो बाहर जाके गुमराह हो जाते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो कहता है यार मैं बताता हूँ लोगों को, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो मैं वो अपने घर में बैठे हुए बात कर रहा था, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ अपने माँ बाप से। अभी अपने अम्मी अब्बू के पास गया हुआ था, तो मेरी अम्मी अब्बू कह रहे थे मुझे कि यार जब वो साहब चले गए, तो बहरहाल मैंने जब उनको बताया कि यार आप ये सारी चीज़ें चर्च में बताया करें, तो वो मुझे कह रहे हैं यार हम लोगों को बताते हैं, लोग समझते नहीं है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोगों को बताएं लोग समझे ना। कह रहे ऐसा करना, तुम इतवार को आना, हम इतवार को जो है ना तुम्हें दिन देंगे, तुम जो है ना तलावत करना और सारी चीज़ें बताना। मैंने तो हफ्ते को फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं यार हम किसी मीटिंग में, इस दफ़ा हमारे चर्च में कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो मुझे उसके बाद उन्होंने नहीं बुलाया। तो मेरी अम्मी अब्बू जब वो चले गए, तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि यार ये जो तू आयतें बता रहा है, ये तो कभी किसी चर्च में हमें किसी ने बताई नहीं है। तो ये जो है ये जानबूझ के ये लोग इस तरह के काम करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोगों को पता ही ना चले, और बाद में ब्लेम भी हमें कर रहे होते हैं ये। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों को अपने बच्चों के लिए खुद खुद पढ़ें, खुद समझाएं उन्हें। हाँ, अगर हम किसी बुजुर्ग से बात करें तो लोग नहीं समझते हैं इन चीज़ों को। कहने का मकसद ये है कि हमारे जब बच्चे बच्चियां इस तरह जा रहे होते हैं, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती। बहुत सारे आपको पता है ऐसे पादरी साहिबान हैं, कुछ कोयटा के इधर उधर कुछ ऐसे लोग हैं कि इनके अपने बच्चों ने कन्वर्ट हुए हुए हैं, मुस्लिम लोगों में शादी की हुई। तो भाई तुम बताओ क्यों नहीं बताते? क्योंकि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको चंदे से मतलब है। बहुत से देखें, इनके असल जो बाइबल है वो ऐसे लोगों के खिलाफ है। आप एलिया का देख लें, आप यर्मिया देख लें, आप हिस्कियल देख लें, आप यसाया देख लें, आप मसीह को देख लें। उन्होंने सब लोगों ने जितने नबियों ने भी आके नबूवत की है, तो इन झूठे नबियों के खिलाफ की है, फक्की और फरीसियों के खिलाफ की है। यही लोग फक्की और फरीसी हैं जिनके खिलाफ मसीह ने बहुत सारी मिसालें दी हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मुझे पता है मेरी इन बातों से बहुत सारे लोगों को, अगर आप ये पैगाम दूसरों को बताएंगे, अगर ये मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ होगी। अभी वो देख लेगा, मतलब जहालत की हद है कि वो मरियम का मेला, यार लानत है तुम लोगों पे यार। बाइबल इन चीज़ों की कहाँ पे इजाज़त देती, मुझे ज़रा बताएं। आप लोगों को इन लोगों ने गुमराह कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब ये हमारे जो गैर मुस्लिम जो आप लोगों को आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें, आप हम किताब हैं हमारे। तो भाई हाँ, आपका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग एक बात बिल्कुल सही कहते हैं कि आसमानी किताबें 4 हैं, बिल्कुल सही है, 4 ही हैं। वो हैं तौरेत, ज़बूर, सहीफ़े अंबिया और अंजील। आप अपने बच्चों को, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं।